दस्तावेज चैनल नाल मुहब्बत करने वाले सारे श्रोतियों देव दर्द वालों तुहानू नमस्कार, आदाब और प्यार भरी सत श्री अकाल। एक नज़म पेश है कि हुण मैं केड़ी नज़म लिखा, किस नूं अज मुखातिब हो के नज़म बनावा, कौन है जिसनों बीते दी हर पैड़ विखावा, क्यों अंदरले सुत्ते थल नूं आप जगावा, भीड़ नूं किवें अकारण अपनी नज़म सुनावा। रात को सिरा पाया हुआ देखिया तो मेरा दिल करे, मैं उन्हें कहा यार तंग ना करया कर, ना पाया। बारी बारी सामने आते साडे तो पता नहीं झलिया नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं हुंदा। और ये उन्हों का प्यार जां उन्हों का सलीका जां भी आपां सारे लोग ना शायद अपने आप पहला भी सज्जन मित्र तोरे है, रिश्तेदार तोरे है। जितों तक मैनू लगता है कि मैनू तो रोना राना वैसे ही घट आउंदा हुण। तो मैं रात मोती नूं फोन दे उत्ते कहा, मैं रज के रो भी लए हैं पर काम हाले भी नहीं बंद होंदा पिया। देखो ये उन्हों की खासियत सी। ते एक तो बाद एक फिल्म ਇੱਥੇ मिले, ਇੱਥੇ गए। मैं ते मोती गड्डी ड्राइव करदा सी, मैं अंकल ते दीप अंकल असी कदे कोई फिल्म आ जाती है अगे, कदे कोई फिल्म आ जाती है। और ऐसा कमाल है उन्हों का, आप जिन्ने भी सारे व्यक्ति होंगे ना असीं आपदे वास्ते होंगे अपने जीवन च। मैं मतलब एक सिमटिया जा दायरा है। तो मेरा ख्याल है शायद मेरे वर्गे बहुत लोग होंगे जिहड़े कहणगे कि असीं उन्हां तो बहुत कुछ सीखिया। उत्थे ना इन्ना प्यार मिलिया, इन्नी वधिया लोकेशन। मैं कहना 4-5 घंटे रहा वां ते इन्ना वधिया माहौल बनाया। कड़ी पिछों कुछ खाण नूं आ जाए, कड़ी पिछों म्यूजियम देखिया, शूटिंग की, बहुत मज़ा आया। तो मैं कहा यार मैं ना फोन करांगा। फिर पता लगा भी उत्थे आना मैं फोन नहीं, सीधा ही गल करांगे। उत्थे फिर मैं उस बारे गल की ते मैनू मोहित भी अंकल जरूर आना, तुसी अगे भी कहा सी, तुसी आए नहीं, हूँ जरूर आना। मैं क्या मैं जरूर आवांगा, पर मैनू की पता सी कि मैं इस मौके ते आवांगा। उस दिन भी मैं जब आया मेरा मन पर आया, दीप साहब का रात फोन आया। मैं जलंधर सी, पर मेरा एक दिमाग च आया भी यार दीप जी ने स्पैशल फोन किया है। मैं सब कुछ छड्ड के मैं कहा जी मैं उत्थे आवांगा जरूर। अज इत्थे आके जदों मैं उन्हां दियां यादां देखियां जिहड़ियां तुसीं सारियां देखियां, और इन्ना मन भरिया। और देखो जान वाला बंदा किहो जिहियां गल्लां कर गया, सूरज नहीं लभना है जी, वाकई नहीं वो लभना। बाकी मैं तो यही कहांगा, जदों असी भोग ते आए पंजाब जिथे जिथे भी लोग बैठे सी जिहड़े उन्हां नाल प्यार करते सी, वो इत्थे पहुंचे। ये मोहब्बत है, प्यार है। कहते जिंदगी में इतनी शिद्दत से अपना किरदार निभाओ, जिंदगी में इतनी शिद्दत से अपना किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। और इन्ना वधिया उन्होंने किरदार अपनी जिंदगी का निभाया, और उन्होंने प्यार का सबूत सी और रसूख सी जिहड़े इन्नी इन्नी दूरों लोग आए। अज उन्हों की याद दे विच ये जिहड़ा असी मीटिंग कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये सिर्फ उन्हों का किरदार उन्हों का जिहड़ा सब नूं प्यार ना मिलना, और अच्छी सोच, अच्छी कवितावां, अपनी सोच नूं उन्होंने कवितावां दे विच पेश करके लोगों ने अवेयर किया। गेट टूगैदर एक दिन पहले हुण जिहड़े लोग पुराने उन्होंने जानते हैं या शायद महीने बाद 2 महीने बाद मिले होंगे, भुल तो नहीं सकते, पर मैं नहीं भुल सकता उन्होंने। मैं हुण भी देख रहा सी, मेरा एक
ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੂਡ ਬਣਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਮਹਿਫਲ ਜੰਮੀ ਸੀ ਬੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਰਿੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੋਹਿਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਚਾਣ ਚੱਕ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਵ, ਬਾਕੀ ਦਰਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਵ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਮਹਿਫਿਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਵ ਦਰਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਤੱਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖੜਕ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਗ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗਾਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕੱਢੋ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਦਬੀਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ, ਦੀਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਐਸਾ ਮੁਹੱਬਤੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲਤੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਏਡਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕਾਰ ਬੈਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਦਿਓ
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇਵ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਜਾਂ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ लिखियाँ सी कि मायूसियाँ सी छा गई हैं हर और शायरों की महफिल में, मायूसियाँ सी छा गई हैं सभी और शायरों की महफिल में, लगता है अब किसी के दिल में वो दर्द नहीं रहा। धन्यवाद। मैं बेनती की साडे दस्तावेज चैनल तो जगजीत गिल साहब वाले ने एक वेला हुंदा है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। कभी सोचा नहीं सी एडी छेती साडे मित्र दल साहब सानू छड़ जाएंगे और यह दिन वेखना पेगा। उन्होंने तो कोई इंसान शरीर त्यागता है, शायद लोग मरसिया लिखते हैं, पर हैरानगी की गल ये सी कि दर साहब ने अपना मरसी आप पहले लिख दिता। उन्होंने नज़म का झाती मारी है ना, दुआ करी कि मैं पढ़ता हूँ, वो तो सारी की सारी मरसी है, कमाल दी। और मेरा उन्होंने ये प्यार का एक ऐसा रिश्ता सी कि ज़्यादा तो नहीं, पर 24 घंटे एक बारी तो फोन पर गल होंदी सी। दीप जी ने सारे शायरों को फोन करके इतलाह करनी भी अज प्रोग्राम है तो अज पहुँचना है, पर इन्होंने उन्होंने ये गल कही सी भी राज भाजी को तुसीं नहीं कहना, मैं कहां। और उन्होंने मैं स्पैशल फोन आना, जो उन्होंने कोई गज़ल लिखनी तो वह भी मैनू सुनानी, जो मैं लिखना कोई तो उन्होंने सुनाना। मैं एक किताब का खरड़ा तैयार किया, मैं दरअसल मैं चाहना कि यदा मुखपंथ तुसीं लिखो। कहते ठीक है जी, मैं आके दे गया। मैं क्या भी मैं अनाड़ी हाँ, हो सकता कितने वजन वध घट गया हो, ये भी तुसीं ठीक कर लेना। कहते ठीक कर लेना। फिर मैं एक बार आया, कहते नहीं टाइम लगना 2 महीने लगने ने। चलो मुड़ के, क्योंकि सानू एक आदत है कि सवेरे उठ के पहला फेसबुक वेखी दी सारे। जो फेसबुक वेखी तो दर साहब की फोटो तो थले लिखा शीतला मंदिर बारे, मेरे को रिहा ना गया 1 सेकंड में फटाफट दीप जी को फोन किया। दीप जी की लिख देता है? वो कहते भुब्बा मार के रो पे, वो कहते राज जी साडा यार सानू छड्ड के चला गया। मैनू जो उन्होंने गज़ल के 4 बंद सुनाए, अनेकां ऐब हर एक दे उजागर होण नहीं देंदा। अनेकां ऐब हर एक दे उजागर होण नहीं देंदा, कदे शीशा किसे दा भी निरादर होण नहीं देंदा। कदे शीशा किसे दा भी निरादर होण नहीं देंदा। ये लोड़ा, ये थोड़ा, ये औकड़ा मजबूरियां करके
ਇਹ ਲੋੜਾਂ, ਇਹ ਥੋੜਾਂ, ਇਹ ਔਕੜਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਨੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਤਨ ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਤਨ ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਾਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਯਕਦਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਨਫਰਮ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਜਾ। ਬਸ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਫੋਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਿਲਾਪੜਾਪਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਲਾਪੜੇਪਣ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੋਚ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,
ਸੋਚਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਦ ਹੈ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਰਖੇਜੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਮੰਜ਼ਰ ਜਲਿਆਂ ਜੈਸਾ ਪੈਣਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਬੀਜੀਏ ਫੁੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਕਦ ਵਾੜਾਂ ਟੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਮੈਂ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਪ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ। 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ 'ਚ ਲਿਖੀਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਵ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ। ਦੇਵਦੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੀਚਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਖਰੜੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਵ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਇਨਸਾਨ ਦੇਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰਨਾਮਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਵੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਨਿਮਰ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਵ ਹੁਣੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ,
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਏ ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਤ ਚੰਚਲ ਵਰੀ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਬ ਥੋੜਾ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇੰਨੀ ਦੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 36 ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋਵੇ ਦੀਪ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਤਬਾਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਵ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਜ਼ ਮਦਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਬੜੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪਲਾਇਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਇਨਸ ਕੀ ਜੋ ਐਂਟੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਗਮੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਗਮੇ, ਫਿਰ ਕਵੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਈਨ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਈਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬੜੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਇੰਨੇ ਹਸਮੁਖ ਚਿਹਰਾ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁੜਮ ਕਬੀਲਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਕੁੜਮ ਕਬੀਲਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਵਜੁਗ ਆਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਘਿਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾੜਵਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਬੜਾ ਨਿੱਘ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ।
ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਐਸ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਜ਼ਲ ਹੋ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ। प्यारे साहित्यकारों, रंगकर्मियों, कलाकारों, चिंतकों, आत्म पब्लिक स्कूल परिवार के मैंबरों, अध्यापक जनों, साडे भैन जी कुशलता जी, प्रतीक जी, मोहित जी, परिवार के सारे मैंबर। अज एक महीना हो गया है साडे प्यारे देवदत्त साहब नूं गया, पर मन जे नहीं मनता इस गल नूं। चेतन चित तां जानदा कि सारा कुछ साडियां अखां दे सामने होया, असीं खुद उन्हां नूं छड्ड के आए हैं, पर अचेतन नहीं मनता। अचेत दे विच सारा कुछ उवें दा उवें वापर रहा। क्यों लगता है भी इत्थे किते ने कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देख कर ये तड़प हुई, तेरा नाम लेकर पुकार लूं। देवदत्त साहब नाल मेरी मुलाकात पंजाबी दे प्रसिद्ध कहानीकार तलविंदर होरां ने कराई सी। ते उस दिन तो लैके पता नहीं किस तरह का एक रिश्ता, एक संबंध कायम हो गया देवदत्त साहब नाल। एवें चंद सालां दा साडा साथ रहा और यादां दी इन्ने भंडार आ कि अगर वो यादां साझियां करन बैठीए तो किन्ने ही दिन ना मुक्कण। पंजाबी कहानी का मान की दविंदर जी बैठे है, इन्हें किया सफ़र की गल कि देवदत्त साहब नाल इस नसीम के सफ़र। मैंने याद है कि अगर मैं 1 या 2 दिन लिए अमृतसर आउंदा सी तो 7वें 8वें दिन मुड़दा सी अपने घर। घर दे कहंदे सी तुहाडीआं गल्लां मुक्कदियां क्यों नहीं, तुसीं 2-2 बजे तक राती भी गल्लां करते रहंदे हो, सारा दिन इकट्ठे रहंदे हो, तुहाडीआं गल्लां क्यों नहीं मुक्कदियां, इहो जिहियां किहड़ियां गल्लां ने। ते अज मैनूं कोई पुछे किहड़ियां गल्लां ने, तो मैनूं नहीं लगदा कि मैं दस पावां किहड़ियां गल्लां असीं करदे रहंदे सी। उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफर कहाँ है। मैंने फोन आया, नसीम साहब तुहाडा पासपोर्ट कित्थे है। मैं कि सामने अलमारी च पिया, कहंदे बाहर कड्डो। बाहर कढ लिया, इहदी फोटो खिंचो, खिंच दी, मैनूं व्हाट्सएप भेज। थोड़े दिनों बाद फोन आया, फलानी तरीक नूं आपां सिंगापुर जाना, तैयार रहा जी। ठीक, चले गए। बड़ा घूम, मैं क्या दरअसल कहते तुसीं लेह लद्दाख गए हो, कहते अगले हफ्ते जावांगे। अगले हफ्ते लेह लद्दाख चले गए। मैं क्या कुल्लू का दशहरा वेख्या, इस बार वेखांगे। कुल्लू चले गए, कोई ना ही नहीं सी हुंदी। मैं कुछ कहता कोई ना नहीं, उन्हें कुछ कहता कोई ना नहीं। पता नहीं किस तरह का ये रिश्ता बन गया। मैनूं नहीं लगता कि
ਮੈਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੇਵ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਦੀਪ ਹੋਣੀ, ਮੰਨੂ ਹਰੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੰਦੀਪ ਹੋਣੀ ਬਿਆਸ ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਘੇ ਮਿੱਤਰ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਗਤ ਚੰਚਲ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਿੱਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਜੱਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਨਿੱਘ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੱਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣੀ, ਅਵਚੇਤਨਤਾ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੈਬੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਜ਼ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਫੈਜ਼ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਵਾਂ। ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਤ 12:15 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਘਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 3:15 ਵਜੇ ਨੇ, 3:30 ਮੈਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਮੋਹਿਤ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਸਮਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ਦਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਸਮਾਨ ਪਕੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ। 15-14 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਏ, ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ। ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ AP ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਾ, ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ AP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਵ ਉਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇਵ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇਵ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭੁੱਬ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੇਵ ਉਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦੇਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ।
5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਵ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਦਮਾ ਝਟਕਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਵਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਐਤਕੀ ਸਰਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਸਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੇਵ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਦਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਂਝ ਕਾਇਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਪੜਾਂਗਾ कि चंद यादें देव तेरी मेरे जिस्म का नहीं मेरी रूह का हिस्सा है। कुछ यादें हैं उस ओढ़नी माने, बस ओढ़कर उनको महफूज हो जाता। चंद यादें तेरी मेरी भूख मिटाती हैं मेरे खाने का निवाला बनकर। चंद यादें तेरी मेरी भूख बढ़ाती। कुछ यादों को मेरे महखाने में आने से कब दस्तूरे जाम से गुजरना होता है। चंद यादें तेरी बिना जाम पिए गहरा सा नशा कर जाती। लास्ट कि अब के आना ख्वाबों में तो चंद यादों का बस्ता अपने साथ और लेके आ कि तेरे जाने के बाद जिंदगी वीरान वीरान सी लगती, जिंदगी वीरान वीरान सी लगती है। सो वो हवा साढ़े कोल है, महसूस करो ते देव उनमें साढ़े बोला साड़ी सोच साढ़े अथरूआं दे विचों साढ़े हत्थां दे विचों देव ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹਦਾ ਬਤਾਇਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਰ ਗੋਪਾਲਪੁਰੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗਤ ਚੰਚਲ ਕੀਤੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਨਾਲ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਉਹ ਤਿੜਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜਿਓਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੂਰਜ ਲੱਥਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਲੋਕੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਲਵ ਗਾਡ ਡਾਈ ਸੂਨ, ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਾਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਾਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨੇਚਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਰਾ, ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜੋਬਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਬਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 60 ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵ ਦਰਦ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਕੂਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਿਗਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਏਡੀ ਛੇਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਵ ਦਰਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਵ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤ ਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ ਨਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ, ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਦੇਵ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਦੇਵ ਦਰਦ ਨੇ ਧੌਣ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਿੱਪ ਖੜਬੀ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਐਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਈ, ਸੀਟ ਦੇ ਐਨ ਮਿਡਲ ਜੇ 'ਚ ਨਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਪੈਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਟੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਨ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਪੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਲਾਜਪਤ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਡ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਢੇਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਢੇਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣੇ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ,
ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਵ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੇਵ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਭਾਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, 6 ਮੈਡਮ ਆਤਮਜੀਤ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਆਓ ਸੁਖਬੀਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲੇਖ ਸੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਰਾਮਖਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰਲਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 90-92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲੇਖ ਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਹਿਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਲਾਓ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੇਤਨ ਪਰਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੋਂ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਕਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਣੀ ਪਾਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਆਏ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਆਹ ਖਾ ਆਹ ਖਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿਖਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 8:30 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੋਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾਪਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, BP ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 2-2 ਵਾਰੀ 3-3 ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ,
ਐਵੇਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਨਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਖਕ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਬਾਬੇ ਜਿੱਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਬਾ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਕਹਿ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਆਓ ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਦਰ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਨ 'ਚ ਗਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਸਾਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਂਝ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੰਨ 13 ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਚਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ।
ਇਹ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੰਭਲ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਸੰਭਲੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀਪ ਦੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਸੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਹਸਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਹਸਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਦੀ, ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਹਿ ਕਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ ਐਨ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਮੌਲਾ ਸੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜੀ ਚੀਫ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਮੰਗਲ ਟਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੋਢੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸਾਰੂ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੜਾ ਖਿਲਾਅ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਜੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰ, ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਲ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਠੋਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ, ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਹੈਗਾ ਕਥਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ। ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਂ। ਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ
ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 30-40 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੀ। ਰਵੀ ਪਾਸ਼ ਕਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਫਨ ਆਉਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਉਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਣਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਜੁੱਧ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਦੇਵ ਦੀ ਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੀ, ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੇਵ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਚਿਰਾਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਗੇ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਕਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨੱਠਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸਮਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਕਿਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ,
ਦੇਵ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਵ ਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੀਐਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਦੀਪ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਕਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਟੋਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟੋਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਵਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੋਹਿਤ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਚਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਭਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਭਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮੀ ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਵਾ ਦੇਵ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਮ ਮੈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ ਚੜੂਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੀ ਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਟਾਫ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਦੇਵਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਭਾਜੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖਾ? ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ